اللہ پاک رب العزت الجلال کی پیغمبر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین زندگی کا بارے میں مجھے سبجیکٹ دیا گیا. اس حدثی اللہ رب العزت الجلال کی اس دور مقام پر قیامت تک آنے والا نبی پاک علیہ السلام کا جیسا حسین و جمیل حدثی کوئی نہیں ہوگا. ایک تنہا اللہ نے پورے مخلوق میں جن کو تنہا بنایا اس کے کوئی ثانی نہیں، وہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ ہے، جن کا کوئی جیریکس کافی نہیں، جن کا جیسا کسی کو کہہ نہیں سکتا. اللہ کے نبی کو اللہ نے ویسے ہی بنایا جیسے دنیا میں دوسرے کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کو ویسے شان عطا فرمایا. تمام نبیوں میں محمد الرسول اللہ کا شان. نبیوں کا کہنا ہے کہ ہم نبیوں میں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی ہے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہے، انبیاءوں میں سب سے اعلیٰ ہے. مسجد الاقصی میں تمام انبیاء کا جماعت کھڑا ہے، وہاں امامت کے لیے جبریل کو کہا گیا ہے جبریل جاؤ امامت کا جگہ پر تم محمد مصطفیٰ کو کھڑا کر دو. سب نبی پہلے آیا ہے لیکن سارے نبیوں کو میں نے نبوت اس لیے دیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچار کرے. اس ذات کی صدقے میں اللہ نے سارے نبیوں کو نبوت دیا. تبھی اس ذات کی امامت میں سارے نبیوں کا مسجد الاقصی میں نماز پڑھنا ہوا. تبھی میرے نبی کا نام آیا امام الانبیاء. اس امام الانبیاء پر قربان جاؤ دنیا کی ہر مخلوق. جس مخلوق نبی سے فائدہ چاہے اللہ نے اسی مخلوق کا نبی کا صدقہ میں ہر چیز عطا فرمایا. ہم سہولت چاہتے، ہم گاڑیاں چاہتے، ہم فلائٹ میں گھومنا چاہتے، یہ نبی کا صدقہ میں ہمیں ملا ہے. ہم کو اچھے لڑکیاں چاہیے، اچھا لڑکا چاہیے، کوئی گنگا پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے. اللہ رب العزت الجلال سے مانگو. بندہ مومن جب رسول پاک کا وسیلہ لے کر مانگتے ہو نا، اللہ رب العزت الجلال کا خزینہ جوش مارتا ہے. اور نبی کا نام لینے سے رب کریم نے اپنے خزینہ کو کھولتا ہے اور کہتا ہے بندہ جو چاہتا ہے لے لے، تو نے میرے نبی کا واسطہ لیا ہے. اللہ رب العزت الجلال کی عرش کرسی لوح و قلم 18,000 مخلوقات جن کی ذات بنایا، جن کی وسیلہ میں بنایا، انہی کا نام تو نے لیا ہے. میں نے سارے چیز تجھے عطا کر دیا. بولیے سبحان. مانگنے والوں کو صرف مانگنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. برابر ہے؟ برابر ہے؟ کچھ تو بولیے. چٹگام کی سنی مسلمانوں، بنگلہ دیش کی عاشقان رسول بولیے. نبی کو پہچانتے ہو نا؟ نبی چاہے تو تمہیں مدد کر سکتا ہے نا؟ نبی سے مدد مانگنا جائز ہے نا؟ اللہ کے نبی سے پوچھو کیا یا رسول اللہ آپ سے میں مانگ سکتا ہوں کہ آپ مجھے دے سکتا ہے؟ رب کریم کا حبیب فرماتے ہیں اے میرے امت سن لے، اللہ مجھے دیتا ہے، میں اپنی امتوں کو بانٹتا ہوں. تقسیم کرنے والا میں محمد ہوں، دینے والا رب کریم ہے برابر، لیکن مجھے دیتا ہے، میں اپنی امتوں کو بانٹتے رہتا ہوں. اللہ کے نبی کا یہ کلام ایسا تھا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُؤْتِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُؤْتِي. اللہ مجھے دیتا ہے، میں اپنی امتوں کو بانٹتا ہوں. دیتا کون؟ بانٹنے والا کون؟ اس لیے شعر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو لینے آتا ہے، رب کریم کو دینے آتا ہے. وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ راج والا ہے، یہ معراج والا محمد مصطفیٰ ہے. معراج والا نبی سے جو مانگو وہ اللہ سے مانگ کے تمہیں دے سکتا ہے. نبی کا دربار خالی نہیں، قیامت تک آنے والا امت نبی سے مانگتے رہیں گے اور نبی دیتے رہیں گے. نبی جس سے چاہے جنت عطا کر دے. نبی پاک نے زبان سے کہا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تمہیں بھی جنت دیا جائے گا. تمام صحابیوں میں
10 लोगों को अल्लाह की नबी ने अशरे मुबश्शरा में जन्नती ऐलान कर दिया। सारे जन्नतियों का नाम सुनकर जो लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफत इस जमाना में करते हो, बताओ तुम किसी को जन्नती बता सकते हो? नहीं। हसन हुसैन को मेरे नबी ने कहा ये दोनों जन्नत की नौजवानों का सरदार है। जन्नत किसका है? ये माइक नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। रब्बे करीम उस नबी को उस हसीन जिंदगी अता फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो पावर अता फरमाया। अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरे नवास हसन और हुसैन दोनों जन्नत की नौजवानों का सरदार है, और ये मेरे बेटी फातिमा जन्नत की औरतों का सरदार है। अल्लाह के नबी का ये जन्नत था, इसलिए तो बता दिया है कौन किस काम के लायक है। मैदान महाशर में किसको कौन से जिम्मेदारी दिया जाएगा? अब बताओ दुनिया की मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें शोहरत दिया, इज्जत दिया, इल्म दिया, सब कुछ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल का उस कीमती पैगंबर को भी दे दिया, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इसका बदला में क्या चाहा? नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछू, या रसूल अल्लाह आपने इतना कुछ हमें अता फरमाया, इसका बदला हम क्या दूं? क्या दे सकते हैं नबी को? कुछ देने का लायक है उम्मतों का पास? बोलिए, देने का है? वो दुरूद सलाम दे सकते हैं। नबी क्या चाहते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं इन तमाम का बदला तुमने अल्लाह का कुरान और सुन्नत को पकड़ो, उसके बाद मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। किससे मोहब्बत करना? अल्लाह के नबी ने एक बार कहा किताबुल्लाह, 3 बार कहा युज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैतिही, युज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैतिही, युज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैतिही। अहले बैत के बाद अल्लाह के नबी ने 3 बार कहा, इसलिए क्योंकि दुनिया के मुसलमान कुरान को पकड़ के रखेंगे बराबर, लेकिन कुरान को पकड़ते हुए दुनिया की जमीन में नबी की खानदान को छोड़ देंगे। इसलिए अल्लाह के नबी का जात ने तमाम मुसलमानों से कहा कि क़यामत तक आने वाला मुसलमान एक अल्लाह के कुरान को मानो, मेरे सुन्नत के इत्तिबा करो, दूसरे मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अब नबी का कहना है अहले बैत से मोहब्बत करो, हम तो नहीं करें, हम सैयदों का मुखालिफ करें। मुखालिफात है ना, सैयदों का मुखालिफात में है। कोई कहता है ये सैयद सब दाढ़ी नहीं रखता, ये सैयद सब बराबर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अरे सैयदों का मुखालिफ मत करो। मुखालिफत करने वाला मैदान महाशर में याद रखना, रसूल मकबूल का सामने तुम्हारा चेहरा क्या दिखाओगे मेरे भाई? जब तुम खुद अपने चेहरे को ले जाओगे सामने, औलाद हुसैन से बुग़्ज़ रखने वाला, नफरत रखने वाला दुनिया की जमीन में अगर वो काबतुल्लाह में नमाज पढ़ते रहे क़यामत तक, तो उसका नमाज काबिल कबूल नहीं। ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों से भी मोहब्बत करना हमारे लिए जरूरी है ना? करते हैं आप लोग? औलाद रसूल से मोहब्बत करते हैं? कभी सैयदों का गिबत नहीं करना। सैयद जहां है नजरें बंद कर लेना। सैयदों को एहतराम करना ईमान का हिस्सा होता है। रब्ब करीम का पैगंबर आजम से पूछो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह या हबीब से पूछूं। रब्ब करीम, अल्लाह अपने हबीब से पूछिए। रब्ब करीम ने हबीब आजम को दुनिया में जितना शोहरत अता फरमाया, उसमें नबी पाक किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अपनी उम्मतों से मोहब्बत करता है। दूसरी इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, इमाम हसन से मोहब्बत करता है। नबी फरमाते हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। और हसन को भी वैसे अल्लाह की नबी ने फरमाया। और हजरत फातिमा का एहतराम में तो मेरे आका खड़ा हो जाते थे, खड़ कर फातिमा का एहतराम करते थे। आज उनकी औलादों को तुम गाली गलाज करने वाला मुसलमान, ये नबी ने हमें नहीं सिखाया। नबी ने सिखाया कि एहतराम वैसे करो जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने बेटी को करते। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की, अब बात कर।
اللہ رب العزت الجلال کی پیغمبر اعظم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ رب العزت الجلال نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے کہا اس نبی کا چریتر، اس نبی کا اخلاق ویسا ہے تمہارے لیے کافی ہے، نبی کا زندگی کو تم فالو کرو۔ کس کو؟ نبی کا زندگی کو فالو کرو۔ عورتوں تم نبی کا بیٹی فاطمہ کا زندگی کو فالو کرو۔ یہ میرے بہنوں جتنا ہے ماں اور بہنوں، آپ لوگ ٹی ویوں میں جتنا شو دیکھتے ہو نا، کپل شرما اور ہندوستانی سٹار جلسہ جی ٹی وی والوں، یاد رکھنا تمہیں ان خبیث عورتوں سے زندگی میں کبھی ملاقات نہ ہو سکتا ہے، نہ یہ کوئی ناچنے والا ٹی وی میں جو عورت ناچتا ہے وہ کوئی تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ تمہیں جنت میں لے ہی جائیں گے تو وہ تنہا محمد الرسول اللہ کا بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ اسی لیے تم کو سٹار جلسہ چھوڑنا ہے اور نبی کا بیٹی کو فالو کرنا۔ کس کو؟ خاتون جنات سیدنا حضرت حسین کی اماں بیٹی نبی کا دنیا کی تمام عورت جن کو فالو کرتے ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، ان کو فالو کرو۔ میرے بہنوں ماؤں تم زندگی میں پچھتاؤ گے میدان محاشر میں۔ آج دنیا کی ناچنے والا عورتوں کا پیچھے تمہاری خیال ہے، یاد رکھنا وہ کوئی عورت تمہاری شفاعت کے لیے نہیں آنے والا ہے۔ اگر تم فاطمہ کا جیسا اخلاق تمہارے اندر پایا جائے گا تو میدان محاشر میں ماں فاطمہ کا ساتھ تمہیں جنت میں دیا جائے گا۔ اگر دنیا میں تمہارا پاس حسن حسین کا اخلاق پایا جائے گا تو میدان محشر میں ان دونوں کا ساتھ تمہیں جنت میں دیا جائے گا۔ یاد رکھنا یہ بوڑھے چاچا جتنے ہیں کوئی جنت میں نہیں جا سکتے، آپ جنت نہیں جا سکتے۔ ہنستے کیوں؟ رونا بابا، نہیں جا سکتے آپ بھی۔ پکڑ لیا چاچا نے، دیکھا ہر بوڑھے کو جوان بنا دیں گے رب کریم، پھر جنت میں لے جائیں گے۔ آپ جوانی حالت میں جائیں گے، بوڑھے حالت میں نہیں۔ یاد رکھنا بابا، بوڑھے حالت میں نہیں، جوان بنا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اور آپ کی چہرہ وہ 26-27 سال میں جیسا تھا ویسے ہو جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی جنت میں آپ کو جگہ دیں گے جس جنت کا سردار فاطمہ کا دو لاڈلے ہوں گے، حضرت حسن حسین۔ اسی جنت میں جگہ پانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ تو کرنا ہے نا۔ کیا کرو گے میرے بھائی؟ دنیا بھی فتنہ کا دور ہے، کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھ، ہر کوئی سمجھتا ہے میں مجتہد ہوں، میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے۔ میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے۔ یہی ہے آخرت، یہی آخرت برباد ہونے کا ایک راستہ ہے۔ یہ تنظیم دنیا میں بناتا ہے، سمجھتا یہی تنظیم جنتی ہے، لیکن باقی تنظیموں کو جہنمی کہتے ہیں۔ یاد رکھنا دنیا کی کوئی مسلمان اپنے آپ کو ٹھیک کہنا درست نہیں ہے۔ جو مسلمان یہ سمجھے کہ میں گناہگار ہوں، یہ بچہ مجھ سے اخلاق والا ہے، یہ بچہ مجھ سے اچھا ہے، یہی ہے نبی کا سکھائی ہوئی دین ہے، یہی نبی کا سبق ہے کہ خود کو گناہگار سمجھنا اور دوسرے کو بہترین سمجھنا، دوسرے کو جنتی سمجھنا۔ آج جنتی وہابیوں کا بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول سے پوچھوں یا رسول اللہ دنیا میں کتنا لوگ، کتنا فرقہ ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی کے زبان سے یہ بات ہمیں معلوم ہوا کہ تحترکم من امتی 73 کلہم فی النار الا ملتا واحدہ۔ اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں من ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے؟ رسول کریم نے فرمایا وَمَعْنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ، میں اور میرے صحابہ کی ماننے والا جو لوگ ہے وہی جنتی۔ اب صحابی کی ماننے والا کہاں، وہابی کی نہیں۔ عبدالوہاب نجدی کا بات نہیں آئی، آیا تو صدیق اکبر کا بات آئی، عمر فاروق، عثمان غنی، تمام صحابہ کا بات آیا۔ کہاں پتہ کون ہے وہابی، کون ہے نجدی؟ اب بتانے والا کون ہے؟ اب مولوی نجدیوں نے لکھا ہے قرآن کریم میں نبی کا شان میں گستاخی کی، ہم کو یہ پتا چلا کہ فلانا نے فلانا، فلانا نے فلانا، فلانا نے فلانا، فلانا بات لکھا ہے۔
ہم ان باتوں پر جب ہم نے غور کیا تو دیکھا یہ رسول کے شان پر گستاخی ہے. جو گستاخی پہلے زمانہ میں عتبہ شیبہ ابو جاہل کرتا تھا وہی گستاخی اس زمانہ کی نجدیوں کا زبان میں ہے. تو ہم نجدیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سائٹ پہ رکھا. ہم تعلیمات جتنا ابو جاہل کا اتنا ان خبیثوں کا ہے، تعلیمات جتنا عتبہ شیبہ کا تھا وہ تعلیمات ہم نے پڑھا تو سمجھ میں آیا یہ انہی کا اہل ہے. اور ہم نے جب صحابہ کا زندگی پڑھا تو یہ سمجھ میں آیا یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاکھوں ہے زمانہ میں سکندر کی برابر کوئی نہیں، آقا تیری نوکر کی برابر. کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ مومن مرے نہیں، وہ قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا. کوئی مندہ مومن مرتا نہیں، وہ جیل سے آزاد ہو کر اپنے گھر چلے جاتا. یاد رکھنا مسلمانوں، اس زمانہ میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں نقصان پہنچانے والا داڑھی ٹوپی والا مولوی ہے. کوئی عام انسان فتویٰ نہیں دے رہا. کون دے رہا ہے فتویٰ؟ یہ مولوی. جب آتا ہے شب برات کہے گا یہ بدعات ہے، معراج النبی آیا بدعات ہے، میلاد النبی آیا بدعات ہے. ارے سب چھوڑ دیا، نماز پڑھنے لگا تو یہ کہتا ہے دعا کرنا بدعات ہے. کہاں آیا یہ تو نبی نے نہیں سکھایا. اب ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا اس کے بیان کر. سبجیکٹ کے مطابق میں بات کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ٹیچنگ ہے، جو فارمولے ہیں، یہ صحابہ کو معلوم تھا. صحابہ سے تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، خلفائے راشدین، غوث کتب، ولی اقدار کے ذریعہ ہم کو معلوم ہوا. برابر ہے نا؟ تو ان تمام ٹیچنگ کو جب ہم اوپنلی ایک جگہ پر رکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. ہم تراویح کی نماز میں کھڑا ہوا تو کہتے ہیں رکو 8 رکعت پڑھا، 20 سے 8 12 رکعت کم کر دیا. تو سمجھ میں آیا کہ یہ کاٹنے والا مولوی ہے اور وہ بانٹنے والا مصطفیٰ ہمیں بانٹ دیا. اور یہ کٹنے والا ملا اپنے کنچی کو لے کر ہر محلہ میں چکر لگا رہا ہے. نماز کو کاٹ کے چھٹا کیا، درود کو چھٹا کیا، ہر چیز پر حملہ کرنے والا ہے. ارے ہم جہاں اللہ کے عبادت کرتے ہیں، نماز کا بعد دعا مانگتے ہیں، کس سے دعا کرتے ہیں؟ دنیا کے کسی ملا سے، پیر سے، مشائخ سے، کوئی ولی سے نہیں. ہم جب ہاتھ اٹھا کر کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کس سے مطالبہ ہوتا ہے؟ یہ اللہ اور بندہ کے درمیان کا گفتگو ہے. اللہ سے مانگنا بھی یہ شرک کہتا ہے. اس کا مطلب اس کا کوئی الگ اللہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ بے ایمانی بات کر سکتا ہے. بولیے نعوذ باللہ. اللہ رب العزت الجلال نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں کبھی بے ایمانی نہیں کرتا ہوں. اللہ کا فرمان ہے کہ میں بے ایمانی نہیں کرتا ہوں. ملا کہتا ہے کہ کرتا ہے. اب ہم ملا کو مانوں یا اللہ کو؟ کس کو؟ اللہ کو ماننا ہے تو سب سے پہلے کیسے مانوں سمجھنا ہوگا. دھرتی میں جانا ہوگا، بریلی کا دھرتی میں امام احمد رضا سے پوچھوں ہے امام احمد رضا کون ہے اس میں صحیح؟ تو امام احمد رضا کہتا ہے اٹھاؤ کنز الایمان یہ پڑھو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر کچھ جانتا ہے، اللہ ہر کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ امام احمد رضا کا کلام ہے. یہ امام احمد رضا کا یہ قلم جب اٹھتا ہے تو باطلوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. باطلوں کو جواب دینے کے لیے احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اپنی بائیں ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے. شان مصطفیٰ جب لکھتے تھے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. یاد رکھنا یہ دونوں ہاتھ سے کتاب لکھنے والا امام اہل سنت اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. ایک نہیں دو نہیں 1400 سے زیادہ کتاب کی تعمیر کیا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. یہ ہمیں عطا فرمایا. اہل سنت کی علماء کو دیا دولت. کوئی کتاب لے کے قبر پر نہیں گیا، کوئی کتاب لے کے قبر پر نہیں گیا. اعلیٰ حضرت کا ہر شعر سے ترجمہ کرو، اللہ کی قرآن اور نبی کا حدیث سے ملتا ہے.
आला हजरत ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम जब इस बात को कुरान करीम से पूछते हैं, या रब्बे करीम, ये इमाम अहमद रजा का ये कलाम कुरान से मिलता है। अल्लाह का कलाम फरमाते हैं फस्तगफरहु जाऊका वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। अल्लाह के बंदे जब अपने आप पर जुल्म करोगे, खुद फस्तगफरहु जाऊका, जाओ मदीना में जाकर दुआ मांगो, अगर नबी ने तुम्हारे लिए दुआ कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आप यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, तुझे हमातन करम बनाया, मुझे भीख मांगने को तेरे आस्था बताया। बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपको हमातन करम बनाया, हम पर करम बनाया है, और हमें भीख मांगने को आपका आस्ताना बताया है। बोलिए सुभान अल्लाह। हम भिखारी हैं, कहां भीख मांगते हैं? मांगने वाला हम रसूलुल्लाह से मांगते हैं। भाई कोई हमें काफिर कहे, मुशरिक कहे, कुछ भी कहे, हमको फारक नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि अपनी आका को देने की वक़ात अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने अता फरमाया। हम मांगने वाला मांगते हैं उसी अकीदत से, अल्लाह से लेकर मुस्तफा हमें देते हैं। रब्बे करीम का बारगाह नबी पाक की वसीला में अल्लाह ने हर चीज हमें अता फरमाई। ये कुरान, ये हमारी शान शौकत जितने गांव जितने भी है दुनिया में मखलूक को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। कोई चीज डायरेक्टली अल्लाह ने नहीं दिया। जो डायरेक्ट लेना चाहता है उसकी मुसीबत बढ़ जाती है, जो इनडायरेक्टली लेता है ना उसके फायदा बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल वहदहु ला शरीक है। अल्लाह एक है, इस पर किसी का कोई शक है, संदेह है, कोई शक है, कोई डाउट है? अल्लाह एक है। हम पूछो रब्बे करीम आप एक है, हमें कैसे पता चले? रब्बे करीम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। क्या कहा? कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह हमें पता नहीं, आप खुद बोलिए ना। अल्लाह कहेंगे मैं नहीं बोलता हूं, जो बोलना है मोहम्मद मुस्तफा ही बोलेंगे। हम नहीं कहते। रब्बुल जलाल फरमाते हैं कुल, हे नबी आप फरमा दीजिए, हे नबी तुम फरमाओ कि कुल हुवल्लाहु अहद, हे नबी तुम फरमाओ कि अल्लाह एक है। किसको? अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने बीच में इस्तेमाल किया, नबी पाक को। नबी पाक को खुद रब्बुल जलाल ने अपनी वहदानियत को प्रकाश करने में, अपनी वहदानियत की प्रचार में नबी को नहीं छोड़ता है। मुल्ला कौन होता है नबी को छोड़ने वाला? नबी छोड़ दिया तो जिंदगी बर्बाद हो गया। नबी को पकड़ो, जिंदगी कामयाब है। नबी को पकड़ो, सारे जिंदगी समझ जाओगे। जिस मुल्ला ने नबी नहीं समझ पाया वो पूरे कुरान मजीद को ताबीज बना के खा ले तो समझ में नहीं आएगा। इसी कुरान को पढ़ने के लिए नबी पाक की टीचिंग की जरूरत है। अल्लाह की नबी की हर तालीमात को पढ़ना जरूरी है। नबी पाक क्या जात है उनको समझना जरूरी है। दुनिया की हर मुखालिफ, हर शैतानी जमात को मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम को समझो, फिर पता चलेगा क्या है अहले सुन्नत वल जमात। फिर पता चलेगा इस कुरान को कहां रखा जाता है। आज नजदियों में इतना जलजला है, जाओ मक्का में, मदीना में, इन नजदियों क्या करते हैं? पैर पे कुरान रख के पढ़ते हैं। पाए पर कुरान रखता है फिर पढ़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा मदीना में, मैंने अपनी नजरों से देखा मक्कातुल मुकर्रमा। आप लोगों ने कहा उर्दू करो, मैं उर्दू कर रहा हूं। फिर किसी ने कहा बंगला करो, फिर बंगला करूं। हाँ तो दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सय्यिदीना। बंगला में बोलूं? बोलूं क्या? वाह वाह वाह, बंगला खरीद दिया तो नौजी सीटियांगर भाषाएं नौजी।
আমি খৈত নোহারি হ্যাঁ মানে খেয়াল আছেন বাজান দু চারটা কথা আমি শিখেছি অনেক মেহনত ও মুশাক্কাতের পরে, কারণ এই চিটাঙ্গের ভাষা আমাদের ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের ভাষা সেম বুঝার সালাহিয়ত সকলের মাঝে আসবে না, কারণ এগুলো ভাষা কঠিন আঞ্চলিক ভাষা। সিলেটের ভাষা একদিকে, চিটাঙ্গের ভাষা। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতুল জালালের পয়গম্বর হুজুর পুর নূর মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে যারা বেয়াদবি করবে, মনে রাখবেন যদি কিয়ামত পর্যন্ত ওই ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে বসে বসে তাসবিহ তাহরিম করে, তারপরে ওই ব্যক্তির জিন্দেগি কামিয়াব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নবী পাককে বুঝতে পারলো না যে সে যদি কোরআনে মাজিদকে ছাগলের মতো সাবিয়ে খেয়ে ফেলে, আল্লাহর কসম ওই ব্যক্তির নবীকে যদি না বুঝে কোরআনের আমল তার ভিতরে আসবে না। নবীকে বুঝতে হলে আল্লাহর হাবিবকে সমস্ত আকার মোতাবিক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকাইদ মোতাবিক নবীকে মানতে হবে, তারপরে সে নবী বুঝতে পারবে। নবীকে বুঝার পরে অটোমেটিক্যালি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতুল জালাল তার ভিতরে ইলমে লাদুনি দিয়ে মালামাল করে দেবে। इल्म लदुनी वही है जो नबी से मिलता है, जो नबी থেকে পাওয়া যায়। দুনিয়ার সমস্ত মাদ্রাসা থেকে ইলম হাসিল করে ওই মৌলভী, ওই ব্যক্তি, ওই সুফি যদি নবী থেকে ইলমে লাদুনি না পায় তাহলে সে কামিয়াব নয়, আনসাকসেসফুল। যে নবী থেকে নিতে পারলো সে সাকসেসফুল। মজবন্ডারের সৈয়দুল আউলিয়া হযরত বাবা মজবন্ডারি रहमतुल्लाह अलैहि যিনি নবী থেকে ইলমে লাদুনি পেয়ে বাংলার জমিনে রাজা হয়েছিলেন, আল্লাহর ওলি গাউসুল আজম মজবন্ডার হয়েছেন নবী থেকে মাল পেয়ে। দুনিয়ার মাদ্রাসার ইলম শুধু নিয়ে কেউ দুনিয়াতে হ্যাঁ ডিগ্রি সে পেতে পারে, ডিগ্রিওয়ালা হতে পারে, কিন্তু ডিগ্রিতে শুধু নবী পাওয়া যায় না। কেউ যদি এখন পৃথিবীতে এমন পর্যায়ে চলে আসছে মানুষের কাছে ইংরেজি আছে, ইংলিশ আছে, সমস্ত কিছু আছে, ডক্টরেট ডিগ্রি আছে, বৈজ্ঞানিক হয়ে যাচ্ছে, সায়েন্টিস্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ সব ইলম তালিম হাসিল করতেছে 90%, 99%, 95% এই দেশে মুসলমান, ঠিক কিনা? কিন্তু আপনি একটা সার্ভে করেন, গণনা করে দেখবেন 75% লোক কোরআন পড়তে পারেন। এটা মুসলমান কান্ট্রির ইজ্জতের হানা না? আমরা কোরআনকে প্রাধান্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে ইংরেজিকে প্রাধান্য দিতেছি, ইংরেজির প্রতি আমরা আকৃষ্ট। আরে বাবা, আমার ছেলে তো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, ইংরেজিতে কথাবার্তা বলে। এক মিস্টারকে আমি পেলাম ওই দিন কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে, বাংলাদেশের ইউনিট, সিলেট অঞ্চলে, খুব হাই পাই, অত্যন্ত সুন্দর মানুষ। আমার পাশে বসলেন, প্রথমে দু চারটা ইংরেজিতে কথা বললেন। ভাবছেন তো মোল্লা মৌলভী আর কি ইংরেজি জানবে। আমি দু চার কথা বললাম, বলার পরে ওনার পাওয়ার অফ হয়ে গেল। কথা বলতে বলতে উনি বললেন আমার ছেলে মেয়ে সবাই ইংরেজিতে কথা বলে। আমি বললাম আপনার ছেলে মেয়ে কি কোরআন পড়া জানে? না, এগুলোর সময় নেই তো, আসলে এগুলো সকালের যে সময়টা তারা টিউশনে চলে যায়, বাকি সময়টা এইদিকে বিদিকে স্কুল কলেজ, এই সেই শাইন কলেজ, অনেকগুলো কলেজের নাম বললো, আমি তো সবগুলো মনে রাখতে পারলাম। আমি একটাই কথা বললাম, বাবা মনে রাখবেন আপনি মারা যাবার পরে আপনার কবরের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যদি কাউকে রেখে যেতে না পারেন, তাহলে আপনার ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম পড়ানো, ইংলিশ শিক্ষা দেওয়ানো নবীর আদর্শ নয়। ইংলিশ জরুরি, ঠিক আছে, কিন্তু প্রথমে মুসলমানের প্রত্যেক বাচ্চাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের ইলম ন্যূনতম তাকে দেওয়া জরুরি। আপনি যাবেন বৃদ্ধাশ্রমের ভিতরে, এই পৃথিবীর যত বৃদ্ধাশ্রম আছে সবগুলো ভিজিট করে আসেন, দেখবেন ওই বৃদ্ধাশ্রমের ভিতরে যতগুলো মহিলা, যতগুলো পুরুষ বৃদ্ধাশ্রমের ভিতরে বয়স্ক মুরব্বীরা কষ্ট করতেছে, দিনের পর দিন কাটাইতেছে। ওদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন তোমার ছেলে কি করে? কেউ বা বলবে ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা বলে ডক্টর, কেউ বা বলে ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ বা বলে হাইকোর্টের উকিল, কেউ বা বলবে বড় অফিসার, কেউ বা বলবে শিল্পপতি, কেউ বা বলবে কোটিপতি, কেউ বা বলবে ফ্লাইটের পাইলট, কেউ বা বলবে অন্য ডিপার্টমেন্টের অফিসার, কিন্তু কেউ বলবে না আমার ছেলে আলিম এবং হাফিজ, এই কথা কেউ বলবে না।
কারণ একমাত্র মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা এমন এক শিক্ষা, যেই শিক্ষা পাওয়ার পরে মানুষ আল্লাহর নবীর শিক্ষা গ্রহণ করার পরে ওই মানুষ বুঝতে পারে কিভাবে তার মা বাবাকে সে সম্মান করবে। এই শিক্ষা পৃথিবীর কোন কিতাবে পাবেন না, পৃথিবীর কোন মোল্লা মৌলবীর কাছে পাবেন না, পৃথিবীর কোন মাস্টারের কাছে পাবেন না। শুধু পাবেন যারা হক্কানি উলামায়ে কেরাম, যারা নবীর নায়েব, আল্লাহর হাবিবের ওয়ারিস, যারা আল্লাহর হাবিবের যদি জিন্দেগিকে পড়েন, নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জিন্দেগি যদি আপনি নিজের মধ্যে আপনাতে পারেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন মা বাবার মর্যাদা একমাত্র শিক্ষা দেখে উনি হলেন আমার আপনার নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঠিক কিনা? স্কুলের বই 50টা বুক আপনার ছেলে পড়ে, এক বুকের মধ্যে লেখা থাকবে না মা বাবার খেদমত কিভাবে করতে হয়। কিন্তু মাদ্রাসায় যাবেন, প্রথমে আদবের চ্যাপ্টারেও আপনাকে আপনার ছেলেকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে ওস্তাদেরা আপনার প্রতি ওই ছেলের দিলটা নরম করে দিয়ে দেবে। ওই ছেলে আপনার প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, আপনার কথা শুনবে। আপনার হাজার হাজার টাকার ধন হলেও আপনার ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর যারা আছে তারা ধনের সম্পদের লোভে আপনার সাথে সম্পর্ক রাখবে। আর ওই মোল্লা মৌলভী যাকে বানাইছেন, হাফিজ যাকে বানাইছেন, ওই ছেলেটা শুধু আপনার ওসিলায় জান্নাত পাওয়ার জন্য আপনার খেদমত করবে। ঠিক আছে না? ভুল বলতেছি? এর জন্য বাবারা, ছেলে 5 জন, 3 জন, 4 জন, 2 জন, 1 জন আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেন আমার ছেলেকে সর্বপ্রথমে আমিন নাজরা পর্যন্ত পড়াবো, আর যদি আলিম না বানাতে পারি তাকে আমি কোরআন হাদিসের জ্ঞান দেব তার ভিতরে, সে যেন তার মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবীর দরবারে এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কাছে আমি একটা বিচার দিতে চাই, আপনার কাছ থেকে আমি এক কথা বলে দিতে চাই ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর হাবিব বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ঘরে গেলাম, আমার মা আমাকে গালিগালাজ করেন, আমার মা আমার উপরে জুলুম অত্যাচার করতে শুরু করেন। বলেন কেন? বললেন তুমি সারা দিন গিয়ে মুহাম্মদের দরবারে খাটিয়ে আসো, ওই মুহাম্মদের দরবারে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। হযরত আবু হুরায়রাকে আল্লাহর নবী বলেন, এই শোনো আমার সাহাবী, আমি তোমার মায়ের বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব না, তোমার মা তোমার উপরে যে ফয়সালা করেছে ওইটাই যথেষ্ট, আমি তোমার মায়ের বিচার করতে পারবো না। এই দেখেন, মা কিন্তু এখনো মুসলমান হয় নাই, কিন্তু নবী পাক আলাইহিস সালাম মাকে কতটুকু সম্মান করেছেন, মার বিচার করতে পারবো না। বললেন এই দুনিয়ার কোন পীরের দরবারে যদি গিয়ে বলে মা আমাকে আসতে দিচ্ছে না হুজুর আপনার দরবারে, তাহলে বলবে এই কিছু মুরিদিন নিয়ে লাঠি ঘাটি নিয়ে তোর মারে ভিড়া আছে না? নাই আছে, এখানে না থাকলে ইন্ডিয়াতে আসে, কারণ বক্তকে টিকে রাখতে ভিড়া দিলেও রাজি আছে। তো নবী পাকের আদর্শ কিন্তু এটা ছিল না। হযরত আবু হুরায়রা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি একটু দোয়া করে দিন আমার মা যাতে ঈমান নিয়ে আসে। আল্লাহর নবী হাত তুলে বলেন, আল্লাহ গো, আমার এই সাহাবীর মাকে ঈমানের দৌলত দান করো। হযরত আবু হুরায়রা চিৎকার দিয়ে দৌড়তে লাগলেন। অন্যান্য সাহাবীরা বলেন, হে আবু হুরায়রা, হে আল্লাহর নবীর সাহাবী, তুমি কেন দৌড়তেছো? আল্লাহর নবীর সাহাবী বলেন, শোনো হে আল্লাহর নবীর সাহাবীরা রে, আল্লাহর রাসূলের দোয়া কারেন্টের বিজলি থেকে আরো স্পেশাল ভাবে কাজ করে। আল্লাহর নবীর হাত তোলার সাথে সাথে আমার মা কিন্তু মুসলমান হয়ে গেছে। হযরত আবু হুরায়রা দৌড় দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখেন মা নরমি জবানে জিজ্ঞাসা করেন, বাবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে? বাবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে? মা গো, আমি গিয়েছিলাম আমার নবীর দরবারে। বাবারে, তুমি যে নবীর কলমা পড়ে তো আশিক হয়েছো, চলো আমি তোমার মা হিসেবে তোমাকে নিয়ে ওই নবীর দরবারে যেতে চাই। ওই নবীর দরবারে গিয়ে আল্লাহর বান্দি নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে জিন্দেগিটা মুসলমানি হালতে কাটালেন।
তো নবী পাক আলাইহিস সালামের টিচিং হচ্ছে মা বাবা এই দুই ডিপার্টমেন্টের উপরে আর কোনো ডিপার্টমেন্ট নাই। তারপরে প্রথমে তুমি জান্নাতে যেতে হলে এদেরকে সম্মান করতে হবে। তুমি কলমা পড়েছো ঠিকই, নামাজ রোজা সব ঠিকই আছে, কিন্তু মা বাবার প্রতি তোমার কোনো সম্মান নাই, তাহলে কি তুমি জান্নাত পাবে? আল্লাহর নবী বলেছেন তোমার মায়ের পায়ের নিচে তোমার জান্নাত, তুমি যদি একটু ধারালো অস্ত্র নিয়ে পায়ের নিচে করতে থাকো কি জান্নাত পাবে? জান্নাত পেতে হলে মায়ের খেদমত করতে হবে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা জানে রহমতের জিন্দেগিকে ফলো করলে ওই নবীর শিক্ষা যদি আপনি গ্রহণ করতে চান, তাহলে ওই শবে বরাতের রাত আসছে, ওই রাতে দোয়া কবুল হয়। যারা মায়ের সাথে বেয়াদবি করেছেন, বাবাকে গালি দিয়েছেন, পরপুক মহিলার কথা শুনে মাকে গালি দিয়েছেন, বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছেন, ওই পুরুষ গিয়ে প্রথমে মা বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে মা বাবার হাতটুকু নিয়ে মাথার উপরে দিয়ে থামিয়ে দেবেন, মা গো আমার জন্য একটু দোয়া করে দাও, আমি যেই ভুলগুলো করেছি গো মা, ওই ভুলগুলো যেন ক্ষমা করে দাও। আজকের রাত হচ্ছে শবে বরাতের রাত, যদি দোয়া না করে দাও মা গো আমি ধ্বংস হয়ে যাব। দুনিয়াতে মনে রাখবেন মা বাবাও এমন এক জিনিস, মা বাবা মানুষকে যে শিক্ষা দেয় ছেলেকে মেয়েকে, ওই শিক্ষা দুনিয়াতে যারা গ্রহণ করতে পারে, মা বাবা যদি ছেলেদের শাসন না করে, উত্তম ভাবে তাদের দেখাশোনা না করে, শেষ সময়ে কিন্তু ওই সন্তানের গুনার কারণে মা বাবা নিজেই বিপদে পড়তে হয়। একজন চোর ছিল, চোর অনেক বড় চোর, ডাকাত। আপনাদের এখানে ডাকাতকে কি বলে? ডাকু বলে না? ডাকু হয়ে গেছে। ওই ডাকু এমন একটা ডাকাতি করলো, ডাকাতি করার পরে ওই ডাকুকে ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন ওই ডাকুকে কি করতে হবে? ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে। ফাঁসির হুকুম যখন দেওয়া হলো, ডাকুকে নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসির মঞ্চের পরে, জিজ্ঞাসা করা হয়, হ্যাঁ ডাকু, সে ডাকাতের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো জল্লাদের তরফ থেকে, তোমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে কিছুক্ষণের মধ্যে, তুমি কি কিছু তোমার কোনো খায়েশ আছে, তোমার কি কোনো ইচ্ছা রয়েছে? আল্লাহর বান্দা বলে, হ্যাঁ আমার একটা ইচ্ছা, আমার মাকে সামনে নিয়ে আসেন আর আমার মায়ের সামনে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলান। আল্লাহর বান্দা যখন এই কথা বলল, আল্লাহর বান্দার কথা শুনে গিয়ে ওই ব্যক্তির মাকে সামনে নিয়ে আসা হলো। মার সামনে আসার পরে মাকে বলা হলো, আপনার ছেলের খায়েশ হচ্ছে, আপনার ছেলের ফাঁসি আপনার সামনে দেওয়া হবে, আপনি কি বরদাস্ত করতে পারবেন? মা বলে, আমার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। শুধু আমি নয়, পৃথিবীর কোনো মা এই ধরনের ঘটনা নিজের চোখের সামনে দেখে দেখে বরদাস্ত করতে পারবে না, এর জন্য আমার সামনে আমার ছেলেকে ফাঁসি দিয়েন না। তারপরে ছেলে বলে, যদি এটা না হয় তাহলে আমার দ্বিতীয় খায়েশ হলো আমার সাথে আমার মাকেও ফাঁসিতে ঝুলানো হোক। এই কথা কিন্তু দেশের আইন না মানার কারণে এই খায়েশটাও পুরা করা হলো না। জল্লাদ পার্টির তরফ থেকে জানতে চাইল, হে আল্লাহর বান্দা কি অসুবিধা, কি সমস্যা, তুমি এই হরকত করতেছো? আল্লাহর বান্দা বলে, শোনো, আমি আজ এত বড় ডাকাইত হয়েছি, এর পিছনে আমার মায়ের অবদান। আমি ছোটবেলা ডিম কিনতে আমাকে সামান্য টাকা দিয়েছিলেন, ওই রুপিয়া ওই দিরহাম নিয়ে আমি ডিম কিনতে দোকানের মধ্যে যাই, মহাজন আমাকে ডিম হাতের মধ্যে দিল, আমি টাকাটা দিতে ভুলে যাই, আমি ওই টাকাটা না দিয়ে টাকা নিয়ে যখন ঘরের মধ্যে আসলাম, আমার মাকে বললাম টাকা কিন্তু আমি ফেরত নিয়ে আসছি। বলল, বাবা ভালো কাজ করেছো, আরেক দিনের রেশন হয়ে যাবে। ওইভাবে টাকাগুলো সেভ করে রেখেছিল। আমি ওই দিন থেকে চুরি শিখলাম, একের পর এক চুরি করে করে ঘর থেকে বাইরের থেকে ঘরে, এইভাবে আমি আন্তর্জাতিক লেভেলের ডাকু হয়েছি। এই ডাকুর পিছনে মায়ের হাত। যদি ওই দিন আমাকে একটা ছাড়ি দিয়ে দুইটা ডান্ডা দিয়ে বলতেন, বাবা যার টাকা নিয়ে আসছো ওকে নিয়ে টাকা দিয়ে আসো, তাহলে আজকে আমার এই অবস্থা হতো না। এর জন্য মা বাবা ছেলেদের উপর খেয়াল রাখবেন। আজকাল ছেলেমেয়েরা 14 ফেব্রুয়ারি গেছে, আরো কত বেহায়া দিবস দেশে আছে কিনা? ছেলেরা বলে কলেজে যাচ্ছি, কলেজের খবর নেই। মেয়েরা বলে কলেজে যাচ্ছি, কলেজের খবর নেই। ছেলে মেয়ে বেহায়াপনে বিভিন্ন পার্কে বিভিন্ন রোডে আসার সময় আমি আজকেও দেখে এসেছি একটা ব্রিজ, নতুন ব্রিজের উপরে ছেলেমেয়েরা, এটা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে একটা বেহায়াপন তৈরি হচ্ছে। মানুষ যে জানোয়ারের গোশত বেশি খায়, ওই জানোয়ারের হরকত মানুষের ভিতরে চলে আসে। মনে রাখবেন, আমাদের দেশে পোল্ট্রির মুরগের মাংস বেশি খায় আমাদের লোক।
অলসতা বেশি। পোল্ট্রির মুরগ যেভাবে বসে থাকে এক জায়গায়, আমাদের মানুষও এক জায়গায় বসলে আর উঠতে চায় না, অলসতা বেশি। এই জিনিস খেয়াল রাখবেন। মাছ মাংস অতিরিক্ত আমরা শ্রাবণ করি মুসলমানেরা। আমরা মনে করি গরু খাইলেই মুসলমান, হ্যাঁ, যারা গরু খায় না তারা মুসলমান না। একটা প্রথা আছে ভারতে, হিন্দুদের দেবতা হলো গরুর গাই। এই গায়ের মাংস যে খায় সে নাকি মুসলমান। আরে বাবা, ওইটা মা আর এটা বাপ, বলো। এই অবস্থা পৃথিবী। আমরা এই বেহায়াপন থেকে বাঁচতে হলে নবী পাক আলাইহিস সালামের আদর্শকে ফলো করতে হবে। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए वो ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिंदगी सबথেকে উত্তম, এর থেকে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। তুমি যদি নবী পাকের জিন্দেগিকে ফলো করো, মনে রাখবেন দুনিয়াতে দুই জিনিস ঋণ। এক, যদি কে তার মা বাবাকে কষ্ট দেয়, আল্লাহর কসম তার সন্তানেরা তাকে কষ্ট দিবে। এক যদি, দুই নম্বর হলো কেউ যদি জিনা করে পর মহিলার সাথে, পর মেয়েদের সাথে, মনে রাখবেন একদিন না একদিন তোমার মেয়ে অথবা তোমার বোন অথবা তোমার পরিবারের কারো সাথে কেউ না কেউ জিনা করবে। বুঝতে পারছেন? এই দুই জিনিস ঋণ। এই ঋণগুলো দুনিয়াতে যাদের এই অভ্যাসগুলো আছে, আল্লাহর বাস্তে যারা নবী পাককে ভালোবাসেন, আহলে সুন্নতকে ভালোবাসেন, আল্লাহর নবীর আদর্শকে ফলো করতে চান, এই ধরনের অভ্যাস থেকে দূরে থাকুন। বাবা মা, আপনারা নওজোয়ান ছেলেদেরকে বালেগ হওয়ার পরে আপনারা বিবাহ দিয়ে দেন। আপনারা বিবাহ দিয়ে দেন। সে যে মহিলাকে, যে মেয়েকে পছন্দ করে, জিজ্ঞাসা করতে পারেন আপনি। নওজোয়ানেরা আপনাদের জন্য 2টা মিনিট কথা বলতেছি, মনে রাখবেন। যদি কোনো মেয়েকে কোনো ছেলে পছন্দ করে, বর্তমান জামানার একটা সিস্টেম হয়ে গেছে, এটা আপডেট হয়েছে নতুন ভাবে। আমি আপনাদের পায়ে হাত রেখে বলি, প্রথমে এই ধরনের জিনিসগুলো যদি আপনারা আগের থেকে সার্চ করে ঘটনাটা করেন, তাহলে কিন্তু আর এই কোর্টে দৌড়াতে হবে না, তালাকনামা দিতে হবে না, ডিভোর্স লেটার পাঠাতে হবে না। আপনি আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, বাবা কি তুমি কাউকে পছন্দ করো? আর যদি ছেলে হক্কানি কারো সাথে, মানে ফিজিক্যাল রিলেশনের কথা আমি বলছি না, কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে যে আমি ফলানাকে বিয়ে করব আমার জিন্দেগি উন্নতির জন্য, আমি ওর চরিত্রটা আমার ভালো লেগেছে, ওর খানদানটা আমার ভালো লেগেছে, বলতে পারে হ্যাঁ আব্বা আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি। ওই ভালোবাসার কথাটা যদি শোনার পরে বাবা রাগ না করে, ওই কথাটার উপর একটু চিন্তা ভাবনা করে ওই মেয়ের বাবার সাথে কথা বলে, যদি হয় উভয়ের বিবাহটা করিয়ে দিবেন, সুবিধা হবে, ভালো হবে। এই ছেলেও আপনার প্রতি খুশি থাকবে। দেখতে হবে ওই মেয়েটা ভালো কিনা। চরিত্র যদি খারাপ হয় আপনি বুঝাবার চেষ্টা করবেন, বাবারে এই মেয়েটার চরিত্র এই রকম। যদি তারপরেও না মানে, আপনি সালাহিয়তের সাথে ওই নিগাহটা করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। মেয়ে বিবাহের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। আপনি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন, মাগো তোমার কি কারোর সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক আছে? কাউকে কি তুমি পছন্দ করো? হ্যাঁ, যদি মেয়ে বলে আমি একটা ছেলেকে পছন্দ করি, আপনি ওই ছেলের বায়োডাটা আপনি চেক করবেন, ভালো করে তার আপডেটটা পরীক্ষা করে নেবেন। সে কোন খানদানের ছেলে, কোন কাবেলার সাথে তার সম্পর্ক, সে কি করে, সে মদ পান করে কিনা, সে সুদ গ্রহণ করে কিনা, সে হারাম কাজে লিপ্ত কিনা, কিছু জিনিস তার দেখবেন। দেখার পরে যদি আপনি ভালো মনে করেন, তাহলে আপনি আপনার মেয়ের বিবাহটা ওই ছেলের সাথে করিয়ে দিন। তাদের জিন্দেগি তারা সুখে বাঁচাবে। আপনার যে জিন্দেগিটা আপনি চলে যাবার সময় চলে আসছে, ওই সময় ছেলে মেয়েদের ভালোবাসা নিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে আপনি আদর মোহব্বত যত্ন করে রাখবেন, তারাও আপনাকে সম্মান করবে। আপনি শুনলেন আপনার ছেলে একজন মেয়েকে ভালোবাসে, কি করে বিয়াদব, আমি খাওয়াইলাম, আমি বড় করলাম, সে এখন আমার উপরে আরেকজন মেয়েকে ভালোবাসে, আমার কথার বাহিরে চলে গেল, এই ধরনের কথা। কিন্তু তখন কি তার ভিতরে একটা হিংসা পয়দা হবে, একটা হাসদ পয়দা হবে। শয়তান আসবে, এসে বলবে দেখছো তোমার বাবা কি বলছে, আর ওই বাবার কাছে থাকবা না, কি করো 10 টাকার বিষ কিনে খেয়ে পেলো, আত্মহত্যা করো। অনলাইনে দেখা যায় শত শত ছেলেমেয়েরা এই ধরনের ঘটনার সাথে লিপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করতেছে কিনা। কিন্তু এই সাধারণ একটা মহিলার জন্য তুমি কি কাপুরুষ, তুমি কি মর্দ নয়? একটা মহিলার জন্য তুমি নিজের জান দিয়ে দিচ্ছ। হায় 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 রে নওজওয়ান, দুনিয়াটা কি পর্যায়ে চলে আসছে। এটা কি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দেওয়া শিক্ষা? না না, এই শিক্ষা
বর্তমানে বিবাহ দিতে গেলে যৌতুকের যে সমস্যা, যে লোভ, যে লালস, বোঝা যায় যে এই ছেলের বাড়িওয়ালা এত বড় একটা ভিখারি, তারা ভিক্ষা মাংতে আসছে। ফুল ফ্রুট, রমজানের ইফতারি, এইগুলো নিয়ে কথাবার্তা হয়, এর মধ্যে তালাক হয়ে যায়, ডিভোর্স হয়ে যায়। হায় হায় হায়, আমাদের এগুলো ওয়াজ করা জরুরি। তখন তো আমাদের বক্তারা মাহফিলে উঠেই প্রথমে জিকির টিকির করে মানুষকে হোসামদিদ কথাবার্তা বলে, কমেডি করে চলে যায়। আসলে এগুলো না বলার কারণে আমরা হাসরের ময়দানে আমাদের জিহ্বা, আমাদের জবান জবাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে। আপনাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, মিম্বরে খাড়া করা হয়েছিল, আপনি কি হক আদায় করেছেন আল্লাহর বান্দা? আপনার হকটা কি ছিল? আপনার কাছে মানুষ কি চেয়েছিল? হিন্দুস্তান থেকে গিয়েছেন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ গিয়েছেন, ফালানা ফালানা ইবনে ফালানা, আপনার থেকে মানুষ কি আশা করেছিল? আমার থেকে যেটা আশা করেছে, কারো ভালো লাগতে পারে, কারো কৌড়ুয়া লাগতে পারে, কারো খারাপ লাগতে পারে। আমার যেটা বলার আমি বলবো। কারো প্রয়োজন হলে আমল করবেন, না হলে ছেড়ে দেবেন, জবরদস্তি নয়। কিন্তু মনে রাখবেন এই জিনিসগুলো বর্তমান সময়ে অনেক খতরনাক হিসাবে দেখা দিচ্ছে। মদ খান মানুষ, নজওয়ানেরা মদ পান করে। প্রথমে শুরু করে কি জানেন? প্রথমে একটা গুটকা আছে, গুটকা আছে না এই দেশে, এই রজনীগন্ধা কি কি মানে বিভিন্ন ধরনের খারাপ বিহেভ, এগুলো খেয়ে খেয়ে তার একটা অভ্যাস বাড়লো। জিরো থেকে এলকেজি থেকে শুরু করে এই ধরনের শুরু করে করে সিগারেট, সিগারেটের পরে ধীরে ধীরে কেউ গাঁজা খায়, কেউ মদ খায়, কেউ আবার ইয়াবা টিয়াবা কে আমি নামগুলো জানি না ভাই। এইসব জিনিস সেবন করে করে কি হয়, তার মস্তিষ্কটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে সে আর মুসলমান অবস্থায় থাকে না। যে মদ পান করে হাসরের ময়দানে তাকে কিভাবে উঠানো হবে জানেন? ওই ব্যক্তির গলায় মদের বোতলের হার পেহনানো হবে, মদের বোতলের হার দিয়ে দেওয়া হবে, আর তার জিহ্বাটা টান দিয়ে নামের উপরে বেঁধে দেওয়া হবে, এখানে কিল মারে রেখা হবে, আর পরে ওই ব্যক্তিকে ওইভাবে উঠানো হবে। সে ময়দানে মাহাশরে চিৎকার দিয়ে দিয়ে বলবে, আল্লাহ গো, আমার পানির পিপাসা পেয়েছে, আমাকে একটু পানি দাও। রব্বুল জালালের ফেরেশতারা তার সামনে নিয়ে আসবে পিয়ালা ভরে। জাহান্নামীদের ফুজ, জাহান্নামীদের গান্দা রক্তগুলো একটা পিয়ালায় নিয়ে আসে, তার মুখের মধ্যে ঢেলে দেবে। জাহান্নামীদের ফুজ, জাহান্নামীদের গান্দা রক্তগুলো তাকে পান করানো হবে। আপনারা কি চান এইসব হাসরের ময়দানে আপনাদের এই সুন্দর সুন্দর জবানের উপরে, যেই জবান দিয়ে আল্লাহ রাসূলের নাম নিচ্ছেন, ওই জবানের ভিতরে কি জাহান্নামীদের পুজ এবং রক্তগুলো ডালা হোক? চান? তাহলে আপনারা খেয়াল রাখবেন, এই নেশাগুলো মানুষকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। গোটা পৃথিবীতে এই নেশার আচার এমন ভাবে পেয়েছে, সৌদি আরবে পর্যন্ত এগুলো আছে। এখন আর এখানে হালাল মদ, হালাল নাইট ক্লাব, এগুলো হালাল। তারা সৌদি আরব এগুলো তারা হালাল বলে। अरे जो चीज हराम है सऊदी अरब किया, उससे बड़ा कोई मौलवी आ जाए हराम को हराम कहेंगे, हलाल को हलाल कहना पड़ेगा। जब मोहम्मद मुस्तफा का शरीयत ने इस चीज को हराम किया, दुनिया की किसी माई के लाल, किसी मौलवी का हिम्मत नहीं है इसी चीज को हलाल कर दे। मुस्तफा का मिलाद को हराम कहने वाला आज इस सऊदी गवर्नमेंट हलाल नाइट क्लब खुलकर खबीस औरतों को नचाने के लिए नंगे औरतों को अंदर कर दिया है। वो औरत नाच रहा है, वहां देखने वाला दाढ़ी टोपी वाला, लंबा जुब्बा वाला, लाल रूमाल वाला अंदर जा रहा है, टिकट का साथ फुलूस इस्तेमाल कर करके देख रहा है। याद रखना मुसलमानों, सऊदी हमारा लिए दलील नहीं है। सऊदी में हम इसलिए जाते हैं कि वहां मेरे आका का रोज़े अनवार है। सऊदी हम इसलिए जाते हैं कि वहां मेरे अल्लाह का घर काबातुल्लाह है। इस अल्लाह का घर, इस मक्कातुल मुकर्रमा को अल्लाह ने इज्जत दिया, तो वह ज़ाते तन्हा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का शान और शौकत के बारे में, शान और शौकत की मद्देनजर करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने मक्कातुल मुकर्रमा को इज्जती बनाया। किस लिए बनाया? अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने सूरे बलाद में फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप वहां पैदा हुआ, आपकी जन्म मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ, इसलिए मक्का का इज्जत बढ़ गया। আল্লাহ বলছেন মুহাম্মদ মুস্তাফা আপনার জন্ম মক্কাতে হওয়ার কারণে মক্কাতুল মুকাররমার ইজ্জত বেড়েছে। কি বলছেন?
যে নবীর কারণে ইজ্জত বাড়লো মক্কাতুল মুকাররমা, ওই নবীকে যখন ফলো করা বন্ধ করে দিল, তারা ইহুদি খ্রিস্টানের সমস্ত কিছু ফলো করে তারা ইসরায়েলকে সাপোর্ট করে। ওই দেশ হচ্ছে বর্তমানে সৌদি আরব। আমরা মনে করি সৌদিতে দাঁড়িয়ে পেশাব করে আমরাও করতে হবে। তারা 2 রাকাত ফরজ পড়ে, আমরা কি আসরের ফরজ 2 রাকাত পড়ব? এগুলো হচ্ছে সৌদি আরবে যখন 1400 বছর হয়ে গেছে ইসলামের, 1500 আই থিংক কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, 1514 পরে 1500তে পড়ে গেছে। এর মধ্যে যখন কারবালার যুদ্ধ হয়েছে, বাদ কারবালার যুদ্ধের পরে ইসলামকে অন্য ধরনের একটা রূপে ইয়াজিদিরা তৈরি করেছে। ওই অন্য রূপে রূপান্তরিত হওয়ার পরে ইসলামিক যারা ওইখানে ছিল তারা ইয়াজিদি পন্থী ছিল, তারা আসলে মুহাম্মদ মুস্তাফা পন্থী ছিল না। ওরা ইয়াজিদি পন্থী ছিল, ইয়াজিদিদের কালচার ছিল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিল্লাহি ওয়া বিল ইয়াউমিল আখির ওয়া মা হুম বিমুমিনিন। হে দুনিয়ার মানুষ, কলমা আল্লাহর কালামকে পড়বে, কিন্তু ওই কালামুল্লাহ শরীফ তার গলার কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না। তার পরিচয় হলো সে দুনিয়াতে সুন্দর চেহারা থাকবে, সে দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি সব পরবে, আল্লাহ রসুলের কথা বলবে, নবীকে বুঝতে পারবে না। ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন, নবী গো আপনি চিন্তা করবেন না, এরা হলেন কারা? ওয়া মা হুম বিমুমিনিন, তারা মুমিন নয়, নিশ্চয় তারা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইয়াদ রাখবেন, ওই সৌদি আরবে যারা পায়ের উপরে কোরআন রেখে পড়ে, পায়ের উপরে হাদিসের কিতাব রেখে পড়ে, কাবার দিকে পা দিয়ে শুয়ে যায়, নবী পাকের রওজার দিকে পা দিয়ে শুয়ে যায়, এরা আসলে মুসলমানদের নয়, এরা হচ্ছে ইহুদিদের চাল, ইহুদিদের চেলা। ইহুদিরা তাদেরকে পালতেছে। সৌদি আরব থেকে পৃথিবীর যে দেশগুলোতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হয়, সৌদির বাদশা কোনোদিন কোনো হুঙ্কার দিতে শুনি নাই। হিন্দুস্তানে যখন মুহাম্মদ মুস্তাফার উপরে আওয়াজ আসলো, গোটা বিশ্বের মুসলমান কান্ট্রিগুলো সাড়া দিয়ে এলো, কিন্তু সৌদি আরবের কোনো সাড়া পেলাম না। বিশ্বের মানচিত্রের মধ্যে তুরস্কের জমিনে বিপদে মুসলমানেরা, সৌদির কোনো সাড়া পেলাম না। হিন্দুস্তানের জমিন সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আপনি যান, ইসরায়েলের যারা অত্যাচার করে ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে হত্যা করতেছে, তাদের সাথে সৌদি আরবকে পেলাম না। পেলাম কার সাথে? ইসরায়েলের সাথে। পেলাম কার সাথে? নরেন্দ্র মোদীর সাথে। তারা কি মুসলমান? তাদেরকে আমরা ফলো করি। হ্যাঁ, একজন ব্যক্তি আমাকে বলছে আমাদের দেশের মোল্লারা বেশি বেশি ফতোয়াবাজি করে, আমাদের ইন্ডিয়ার একজন। কি? আমি তো সৌদি আরব ছিলাম, ওখানে মহিলারা গাড়ি চালানোর ইজাজত দিয়ে দিচ্ছে, মহিলারা রাস্তাঘাট ইয়ে করতে পারে। আমাদের দেশে মহিলারা চালাইলে আবার আমাদের মুসলমানেরা কিছু মোল্লা আছে, এই করে সেই করে, এই ধরনের মন্তব্য শুরু করে। সৌদি আরবটা আমাদের জন্য দলিল না। এই সৌদি আরব যদি আমাদের জন্য দলিল হতো তাহলে কোরআন হাদিসের প্রয়োজন ছিল না। আমাদের দলিল হচ্ছে মুহাম্মদ মুস্তাফা ने क्या बताया, क्या किया, আল্লাহর রাসূল কি করেছেন, কি বলেছেন, ঠিক কি না? ওই কাজগুলো আমরা করব। আর যেটা নবীজি করেছেন হুবহু এটা আমরা করতে পারবো না। তাবলীগীরা বলে আমরা যেটা নবী করেছেন ওইটাই করব, অন্য কিছু করব না। বাবা, আল্লাহর নবী মেরাজ করেছেন, তুমি করে দেখো। নবী পাকের সিনা সাফ হয়েছে, তোমার হয়ে দেখো। নবী পাক রকেট চড়া, বিমান চড়া, একটা জানোয়ারের মাধ্যমে সফর করে আর সে মহল্লা পর্যন্ত পৌঁছেছেন, তুমি গিয়ে দেখাও। বেশি দূর না, প্রথম আসমানে যাও, পারবে? তো তাদের এরা হচ্ছে উল্লুমায়ে কেরাম। উল্লু কারা? উল্লু চিনেন? হুতুম পেশা উল্লুমায়ে কেরাম। তারা নবীর বিরুদ্ধে এই ধরনের আচার আচরণ, এই ধরনের প্রচারণা করে। আমাদের এরা হচ্ছে উলামায়ে কেরাম, যারা আল্লাহর নবীর ওয়ারিস। আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, নবী পাকের ওয়ারিস হিসাবে তারা পৃথিবীর সমস্ত বাধা বিপত্তিকে পিছনে রেখে আল্লাহর কোরআন এবং হাদিস থেকে নবী পাকের জিন্দেগি, নবী পাকের শান, নবী পাকের সমস্ত আখলাক আমাদের সামনে তুলে ধরে। বলুন ঠিক?
আমরা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, ঠিক কিনা? আমরা না শিয়া, না খারজি, না ওয়াহাবি। হ্যাঁ, কেউ বা বলে কাউকে শিয়া, হুজুর আগে বলেছেন, আমি এই বিষয়ে একটা টাচ দিয়ে একটু কথা বলতে চাই। শিয়া শিয়া এটা একটা রাওয়াজ হয়ে গেছে এখন। শিয়ারা জিন্দেগিতে তারা ইসলামের প্রথম ফিরকা হচ্ছে শিয়া। শিয়া ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা কুফাবাসী, যারা কুফাতে, আপনারা তো এই ওয়াজ শুনেছেন, কারবালার ওয়াজ অনেক শুনেছেন, এগুলো নতুন ভাবে করার কিছু নয়। হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুফার জমিনে যাওয়ার পূর্বে অনেক সিটি আসলো ওনার কাছে। এই সিটিগুলো পড়ে পড়ে প্রথমে হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত মুসলিম বিন আকিলকে পাঠালেন কুফার জমিনে। হযরত মুসলিম বিন আকিলের হাতে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নামে ১-৯-১২,০০০ মানুষ বায়াত গ্রহণ করেছেন, ঠিক কিনা? শুনেছেন তো এটা? ১২,০০০ মানুষ যারা বায়াত গ্রহণ করলেন, করার পরে তারা নিজের মধ্যে নিজেরাই কি করেছেন? হযরত মুসলিম বিন আকিলকে শহীদ করে দিয়েছেন, ওনার দুইটা লক্তে জিগর বাচ্চাকেও শহীদ করে দিয়েছেন। এরপরে যখন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে তারা দাওয়াত দিয়ে ওই লেটারটা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে পৌঁছার আগে উনি কুফাতে পৌঁছলেন। ওই কুফায় ১২,০০০ মানুষ যে বায়াত হয়েছিল তারা কোথায় ছিল? ইমাম হুসাইনের সাথ দিল না কেন? জবাবের উত্তর দাও। ১২,০০০ যেখানে লোক আছে ইমাম হুসাইনের হাতে বায়াত হয়েছে বলতে মুসলিম বিন আকিলের মাধ্যমে, ওই ১২,০০০ কোথায়? নেই। মা থেকে মাসির দরদ বেশি, বুঝছেন? ওই ১২,০০০ই হচ্ছে শিয়া মুনাফিকের দল, কাফেরের দল। এইগুলো ইমাম হুসাইনের বিরুদ্ধে ওইখানে মহল তৈরি করেছে। ৭২ জনের কাফেলা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর, এরাই সচ্চা পাক্কা মুসলমান ছিল, এরাই সুন্নি ছিল। এরা মুনাফিকি করে ১২,০০০ থেকে যদি ১০০ গিয়ে অ্যাড হতো তাহলেও তো ফায়দা হতো না। তারা কোথায় ছিল? এই কুফাবাসী মুনাফিকেরা, শয়তানের দল, তারাই মওলা আলীকে কষ্ট দিয়েছে। এগুলো মুখের কথা নয়, কিতাবের কথা। ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বিষ পান করানোর পিছে কুফাবাসীদের হাত ছিল। এই শিয়াগুলো সব দিন ইসলামের দুশমন। আজকে তারা আহলে বাইতের কথা নিয়ে বের হচ্ছে। আরে আহলে বাইত তুম क्या समझोगे यार? আহলে বাইত তো हम समझते हैं। আলহামদুলিল্লাহ, নবীর বংশ আমাদের ঈমানের অংশ। আমরা আহলে বাইতকে ঈমানের অংশ মনে করি। নবী পরে কোনো নবী নেই। তারা শিয়াদের আকীদা হচ্ছে মাআযাল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। আমি ভিডিওতে দেখেছি শিয়া মৌলভী আলোচনা করতেছে আল্লাহ নাকি নিজের দাড়ি দিয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দরওয়াজায় ঝাড়ু মেরেছেন। বলুন নাউযুবিল্লাহ। এই ফিরকা হচ্ছে শিয়া। এখন কেউ যদি মনে করেন সাহাবীদের খেলাফ কথা বলতেছে, আহলে বাইতের পক্ষে কথা বলতেছে, মনে হয় সত্য, এগুলো দুঃখাবাজ, বেঈমান, এগুলোর ফান্দে পড়বেন না, মনে রাখবেন। আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে কোন ধরনের দ্বিমত ছিল না। হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত সাইয়্যিদিনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এই দুইজন, হযরত ওসমান, হযরত ওমর, এই দুইজন, চারজনের কথা আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই চারজনকে ইহতিরাম করা ঈমানের হিস্সা। বলুন ঠিক কিনা? আল্লাহর নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে সফরের জন্য গেলেন। একজন বাইরের মেহমানকে বললেন, তুমি মদিনায় যাও, আমি তোমাকে একটা তোহফা দান করব। ওই ব্যক্তি যখন মদিনায় আসলেন, আল্লাহর নবী দুনিয়া থেকে পর্দা করে চলে গেলেন। নবীজি হায়াতে জিন্দেগির মধ্যে দুনিয়াতে আমাদের মতো চলাফেরা অবস্থা নেই, আলামে বরজখের মধ্যে। ওই ব্যক্তি এসে বলে, হে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আপনি বলেন নবীজি কোথায়, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কোথায়? আমাকে বলেছেন আমাকে তোহফা দিবেন। আল্লাহর নবীর কথা শুনে, আল্লাহর নবীর কথা যখন জিবরিল হযরত সিদ্দিক আকবরের সামনে রাখলেন, আল্লাহর নবীর সাহাবী সিদ্দিক আকবর ডাক দিয়ে হযরত আলীকে বলেন, এক কাজ করুন, আপনি যান 3 মুষ্টি খাজুর আপনার হাত দিয়ে মুঠ করে তুলে ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দাও।
সাহাবায়ে কেরামরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, বিষয় কি? আপনি নবী পাক আলাইহিস সালামের জায়গায় আলীকে কেন পাঠালেন? আল্লাহর নবীর কথা শোনো। আবু বকর বলেন, শোনো, আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি আল্লাহর নবী বলেছেন, আমার হাত এবং আমার আলীর হাতের মধ্যে পার্থক্য নেই। আল্লাহ নবীর 3 মুষ্টি খাজুর, 1 কুষ্টি খাজুর চলে আসলো, হযরতে আলীর মুষ্টির মধ্যে 60টা করে খাজুর আসলো। বলুন সুবহানাল্লাহ। এর জন্য মওলা আলী এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে তুলনা করে করে বর্তমান ফিতনা সৃষ্টি করে মানুষের ঈমান নষ্ট করার একটা দান্দাবাজ। আমরা সাহাবা সম্পর্কে আমাদের কোনো আকীদা খারাপ নেই, আমরা সকল সাহাবীকে সম্মান করি, কারো সমালোচনার দরকার নেই, কারো বিপক্ষে কথা বলার দরকার নেই। আল্লাহর নবী বলেছেন, আসহাবী কান নুজুম, ইয়ে মেরে সাহাবা আসমানের তারার মতো, আর ইয়া আহলে বাইত নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তির মতো, নৌকার মতো। নৌকায় নূহ আলাইহিস সালাম যে নৌকা তৈরি করেছিলেন, এটার মধ্যে যারা আরোহণ করেছিল তারা নাজাত পেয়েছিল, যারা এই নৌকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তারা বিতাড়িত হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওইভাবে নবীর বংশ হচ্ছেন, আল্লাহর নবীর বংশ হচ্ছেন নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তির মতো। এবং নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তিতে বসে বসে যদি কেউ আসমানের সিতারার দিকে নজর করে করে যেতে চায়, তাহলে নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তি সোজা জান্নাতে চলে যাবে। বলুন সুবহান। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জিন্দেগি আমাদের জন্য মুবারক, হ্যাঁ না? আমরা দুনিয়াতে এখন চুল কাটে, আমাদের নওজওয়ানেরা চুল কাটে ওই হংকংয়ের স্টাইল, ইংরেজদের স্টাইল। কি বলে ওই একটা দেশ, উত্তর কোরিয়া নাকি না, সাউথ কোরিয়া মনে হয়, না নর্থ কোরিয়া, একটা ইয়ে আছে না চুল কাটে যে এরকম, তার নামটা ক্যাসিং কিসিং কাং থুং কি নাম এদের, এইরকমই থাকে না, কাসুং কুসিং। তো এই ক্যাসিং কুসিং এর মডেলগুলো আমাদের নওজওয়ানেরা ফলো করা শুরু করছে। তারা গিয়ে এই সেলুন যারা খুলে তারাও ভালো বিজনেস, তারা কয়েকটা ফটো লাগায় ইংরেজদের, এই ছেলেকে বলে আমার এইটা করে দিই। এই সে কি করে, এই সাইডের পুরো চুলগুলো কাটটা টুলির উপরে একটু রাখ। আমরা ছোটবেলা পড়তাম মাদ্রাসায়, আলিফ খালিফ বের নিচে 1 নক্তা। এখন ছেলেদের মাথা দেখলে বোঝা যায় সাইড খালি ওইট খালি, চুলের উপর 1 নক্তা। এই অবস্থা বাবারা, এই অবস্থায় যদি কবরে যাও তোমার হাসরটা কি হবে? তুমি মুসলমান বলে কি ফেরেশতারা তোমাকে পরিচয় করবে? তুমি যতই শিক্ষিত হও বাবা, তোমার শিক্ষা কাজে আসবে না। তোমার শিক্ষা যতক্ষণ পর্যন্ত যত বড় ডিগ্রি হোল্ডার হোক, কোয়ালিফাইড হোক, ওই ব্যক্তির ভিতরে যদি আদর্শে মুহাম্মদ মুস্তাফা না থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তির শিক্ষা কাজে আসবে না। যতই জ্ঞানী হোক, যদি ধর্মীয় জ্ঞান না থাকে, তাহলে তার জ্ঞানটা কাজে আসবে না। জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হলে তার যে ধর্মের লোক, ওই ধর্মের জ্ঞানের প্রয়োজন। নাস্তিকদের জ্ঞান আছে কিন্তু তারা অপচয় করে। নাস্তিকের জ্ঞানগুলো কোনো মানুষ মেনে নিতে পারে? তারা বলে দেয়ার ইজ নো গড, আল্লাহ বলতে কেউ নেই। তাহলে তুমি কোথায় থেকে আসছো? কোথায় থেকে আসছো? এই অবস্থা পৃথিবীকে উল্টাতে চাচ্ছে। আমরা এখন এক হতে পারি না, কারণ আমাদের এক ফিরের মুরিদ আর এক ফিরের মুরিদকে ভালো হয় না। এই জায়গায় এক ফির আসলে আরেক ফির আসবে না। হযরত গৌসে পাক রস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে নিয়ে গরিব নওয়াজ পর্যন্ত এক গরিব নওয়াজের ছাত্রীর নিচে 90 লক্ষ মানুষ মুসলমান। ওই গরিব নওয়াজের মডেল वाला পীর যদি হয়, একজন দুজন নয় 50 জন একত্রিত হয়ে বসবে। এখন বসবে কিভাবে? বর্তমান সিচুয়েশনে এক পীর সাহেব নবীকে নূর মানে, আর এক পীর সাহেব নবীকে মাটি বলে। এক পীর সাহেব নবীকে হাজির নাজির বলে, আর এক পীর সাহেব নবীকে হাজির নাজির মানে না। এক পীর সাহেব নবীকে ইলমে গায়েব মানে, আতাই ইলমে গায়েবের কাইল, অন্য পীর সাহেব নবীর ইলমে গায়েব স্বীকার করে না। এই কিছু কিছু বেসিক আকীদাগুলো না মানার কারণে আমাদের পীর মাশায়েখদের মধ্যে কি হচ্ছে? দূরত্ব পয়দা হচ্ছে। এই দূরত্বের কারণে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল ওয়াহাবি নজদিরা আমাদেরকে বের করে 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 এক একটা করে করে নিয়ে আহলুল হুদুস বানাচ্ছে, কেউ বা শিয়া বানাচ্ছে।
আমাদের কি দরকার? মাদ্রাসার শিক্ষার দরকার আছে কিনা? প্রত্যেকে ওয়াদা করেন, না হলে একটা ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়াবেন। হাত তোলেন, হাত তোলেন। মাদ্রাসায় ছেলে যদি পড়ান কাজে আসবে, কাজে আসবে। মাদ্রাসায় ছেলে পড়ান, ওই ছেলেটা যদি মাদ্রাসা, হাত তুলে রাখেন, হাত তুলে রাখেন। এই হাতগুলো যেন আল্লাহ তাআলা কবুল করে আপনাদের। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতুল জালালের ওয়াদা করতেছে, রব্বে করিম এদের প্রত্যেকের এক একটা বাচ্চাকে আলিমে দ্বীন বানিয়ে দিও, হক্কানি আলিমে রব্বানি বানিয়ে দিও রব্বে করিম। এদের কারণে, এদের মাধ্যমে, এদের সোহবতে হাজার হাজার মানুষের জন্য হেদায়েত হয়। বলেন সুবহানাল্লাহ। নামিয়ে দিন। যথেষ্ট আমরা যদি ইলমে দ্বীনের দিকে আমরা একটু অগ্রসর হই, আমরা নবীজির আদর্শ, এক ঘরে একজন আলিম হলে আর এই ফ্যামিলিতে কোনো ঝামেলা থাকবে না। তার জানাজা করার জন্য আরেকজন হুজুর বাড়াটি আনতে হবে না। তার জিয়ারত করানোর জন্য আরেকজন হুজুরকে মাসিক টাকা দিতে হবে না। যে ছেলে যেখানে যাবে ওইখানে গিয়ে বলবে রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, ওইখানে পড়তে থাকবে। যেভাবে বিদেশে গিয়ে চালায় ইনকাম করে, ওই ইনকামের টাকা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিকাশে ঢুকে যায় অটোমেটিকলি। ওইভাবে যদি ছেলেকে আলিম বানিয়ে রাখতে পারেন, হাফিজ বানিয়ে রেখে যেতে পারেন, ওই ছেলে দুনিয়াতে যা করবে সমস্ত কিছুর ভাগ আপনাকে খবরে দেওয়া হবে। ছেলেকে যদি আপনি দুনিয়াতে লুচ্চা হালতে ছেড়ে যান, ও গুনাহ করবে, ওই গুনাহগুলো তোমার কবরের মধ্যে পৌঁছবে। এর জন্য মা বাবা প্রথমে ফরজ হচ্ছে নিজের ছেলে মেয়েদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া। দ্বীনি ইলম থেকে যদি কেউ সরে যায়, ওই ছেলেকে বুঝানো আল্লাহর কালামের গুরুত্ব, হাদিসের গুরুত্ব, নবী পাকের আহলে বাইতের পরিচয় তাকে দেওয়া। ছেলের জন্ম হলে, আজকে ছেলের জন্ম হচ্ছে, মেয়েটার জন্ম হলো, সিধা ব্যক্তি কোথায় যায়? গুগলে গিয়ে যে সার্চ করে যে আমার মেয়ের নামটা কি রাখবো, ফেসবুকে জিজ্ঞাসা করে কি নাম রাখবো। ফেসবুকে আলতু ফালতু যত লোক আছে সবাই এক একটা নাম বলতে থাকে, ঠিক কিনা? ওই নাম ফেসবুক এবং ইউটিউব, গুগল থেকে রাখার পরে ওই বাচ্চাটা ফেসবুক মডেল, গুগল মডেল হবে, মিস্টার গুগলের অনুসারী হবে। সে জীবনেও ভালো কাজে তার মন যাবে না। আমাদের বাবা দাদারা কি করতেন? বাচ্চার জন্ম হলো, আগের জামানার লোক সুইদা মসজিদের ইমামের কাছে, খাতিবের কাছে গিয়ে বলতেন, হুজুর আমার একটা ছেলে বা একটা নাতির জন্ম হয়েছে, একটা সুন্দর কোরআন হাদিস মোতাবিক নাম দেন। ওই হুজুর নাম একটা দিলেন, একটু খাজুর নিয়ে হুজুরের মুখ দিয়ে চাবিয়ে ওই চাবানো খাজুরটা বাচ্চাটার মুখে দিতেন। একজন আলিমের জবানের তাসির যেন তার ভিতরে পড়ে। এখন আমাদের এই দেশে তো হসপিটালে জন্ম হয়, বাচ্চার কানে আজানা কামত নেই, কোনো কিছু নেই, বাচ্চাকে ইংরেজদের মডেলে রাখা হয়। এই অবস্থায় আমরা ধ্বংস হচ্ছি। আমাদের মূল ফাউন্ডেশনে তারা ধরে ফেলছে। ইহুদি নাসারারা ছোট বাচ্চাদেরকে দেখবেন, এখন বাচ্চা পেটে নিয়ে মা কি করছে? স্টার জলসা দেখতেছে। ওই বাচ্চাটা দুনিয়াতে আসার পরে দুনিয়ার সব শান্তির জিনিস দিলে বাচ্চা শান্তি হয় না। সাধারণ শয়তানের রাজধানী, ক্যাপিটাল অফ শয়তান, মোবাইলটা দিয়ে দিলে হাতের মধ্যে বাচ্চাটা কান্দা বন্ধ করে দে। কারণ এটার আসর আছে কিনা নেই। सरकार गौसे पाक दस्तगीर महिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने माँ की पेट पर माँ की तिलावत की असर उन पर पड़ा। 18 पारा के हाफिज बन चुका। कुरान करीमेर 18 पारार हिफ्ज कमप्लीट छिलो सरकार गौसे पाकेर। কেন? মা নিজে তিলাওয়াত করতেন, ওনাকে পেটে রেখে। ওইভাবে দুনিয়ার মহিলারা স্টার জলসা বিভিন্ন বেহায়াপন দেখতেছে, এর মাধ্যমে ছেলের বাচ্চার উপর আসর পড়তেছে। এই মোবাইলটাকে দুনিয়ার সবকিছু বাচ্চাদেরকে শিখাইতে হবে, কিভাবে ভাত খেতে হবে, বাবার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, মোটামুটি সবকিছুর টিচিং দিতে হয়, হয় কিনা? তো মোবাইলের টিচিং দিতে হয় না, অটোমেটিকলি বাচ্চাটা শিখে নেয়। যদি আপনারা মানেন না মানেন, কিন্তু আমি নিজের দেখাই, এই মোবাইল ছাড়া বাচ্চা শান্তি হয় না। বাচ্চাকে শান্তি করতে মোবাইলটা দিয়ে দে। মা মোবাইল দিয়ে স্টার জলসা দেখছে, মা মোবাইল দিয়ে তরকারি কাটতেছে,
বাবারে এই মোবাইলে খারাপ ভালো অনেক জিনিস আছে, এগুলো দেখে দেখে বাচ্চাটার জিন্দেগি এই যে তার দিমাগের মানচিত্রটা বদলে যাবে, একদিন সে এই সব জিনিস করতে চাইবে। আল্লাহর কসম, যদি দিনকে বাঁচাইতে চান, নিজের চরিত্রকে পরিবারকে যদি মডেলে মোস্তাফা করতে চান, তাহলে মোবাইল গুরু থেকে বাচ্চাগুলোকে দূরে রাখবেন। পড়াশোনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহকিকের সহিত ইস্তেমাল করার জন্য পারমিশন দেবেন, নতুবা আপনাদের মেয়েদের প্রতি খেয়াল রাখবেন, ছেলেদের প্রতি খেয়াল রাখবেন, কি করতেছে, কোথায় যাচ্ছে, কি করবে না করবে, এটা ইজ্জতের পাহারাদার হিসাবে আপনি থাকবেন এদের। আপনি যে ইজ্জত আপনার নষ্ট হলে শুধু আপনার নষ্ট হবে না, গোটা কওমের নষ্ট হবে। একটা মুসলমান মেয়ে যদি ঘটনা খারাপ একটা ঘটনায় গঠিত মানে প্রচার হয়ে যায় যে এই মেয়েটার একটা ঘটনা ঘটেছে, এলাকার সবাই বলবে, হিন্দুরা বলবে, খ্রিস্টানরা বলবে, দেখছেন মহিলা এরা মুসলমান, দেখছেন এরা মুসলমান, দেখছেন এরা মুসলমান। আল্লাহর নবীর উপরে গিয়ে একটা টাচ লাগবে। এই ধর্মকে বেইজ্জত করবেন না। এই ধর্ম পবিত্র ধর্ম ইসলাম, এই দিনে ইসলামকে বেইজ্জত করার জন্য বিভিন্ন প্রপাগান্ডা পৃথিবীতে চলে আসছে। এগুলো থেকে আমাদের বাঁচা অত্যন্ত জরুরি, প্রয়োজন। যদি আমরা বাঁচতে না পারি, আনেওয়ালা জিন্দেগিতে আমাদের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বাবরি মসজিদ মন্দির হয়ে গেছে, সারা জিন্দেগি যেটাতে নামাজ হতো আজকে সেখানে ঘন্টি বাড়াচ্ছে। যেখানে আল্লাহু আকবারের সাদা বুলন্দ হতো ওই জায়গায় আজকে রামকৃষ্ণের নাম নেওয়া হচ্ছে। কেন? আমরা তাদের দিকে আসি কিনা? ভারতবর্ষের ওয়াহাবিদের সবচেয়ে বড় মৌলবী, জমিয়ত উলামা হিন্দের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি মাহমুদ মদনী, আপনারা মারবেন ইউটিউবে পাবেন, মাহমুদ মদনী, এই লম্বা দাড়ি সৈয়দ মাহমুদ মদনী, সে বলেছে রাম ইসলামের পয়গম্বর ছিল এবং রামের চরিত্র আর রসুলে পাকের চরিত্র ব্যবধান নেই, দুটোটা চরিত্র এক সমান। বলুন নাউজুবিল্লাহ। যদি মোল্লা মৌলবী তাদের পক্ষে কথা বলে, শিরকের পক্ষে কথা বলে, আর মিলাদ মানানে ওয়ালাদেরকে হারাম নাজায়েজ বলে, তো ওই যে হারাম কাজগুলোতে তারা হালাল ফতোয়া দিচ্ছে, হালাল কাজগুলোতে হারাম ফতোয়া দিচ্ছে, এর কারণে গোটা জাতি বিভ্রান্তি, এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গোটা দুনিয়ার মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে এই ওয়াহাবিদের কারণে। এরাই তো হচ্ছে আসলে ইহুদিদের এজেন্ট। আমার মিথ্যা কথা নয়, এটা আপনারা বের করে দেখেন ইউটিউবে, আমার কাছে ভিডিও আছে, আপনারা মারলেই পাবেন। এই হচ্ছে ওয়াহাবিদের হাকিকত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কখনো কারো গোলামি করে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তানহা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দালালি করে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা রবি পাকের খাই, উনারি গাই, আমরা অন্য কারো নয়। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे जिंदगी पर हम नबी का गुलामी करते रहेंगे। याद रखना फतवा रशीदियार मध्य मौलवी रशीद अहमद गंगुही बोलছে दिवालीर होली पूरी पोशाक खावा जायज, किंतु तारी अनुसारी मौलवी शफी साहेब বলেছেন যে মিলাদের তাবররুককে পায়খানার সাথে তুলনা করেছে। তো তারা নবীর সাথে টুটেল নেই, তারা কার সাথে? কাফির মুশরিকদের সাথে, শিরক করনে ওয়ালাদের সাথে। যে হোলি পুরি পোশাক, দিওয়ালি, কালী পূজা, দুর্গা পূজা এগুলো খাওয়া জায়েজ বলতে পারে, এগুলো তো একটা গায়রুল্লাহর উপরে চড়ানো হচ্ছে, একটা দেবতার উপরে চড়ানো হচ্ছে, তাকে খোদা মনে করে তারা পূজা করে প্রসাদগুলো দিচ্ছে। এগুলো কি হারাম না? মুসলমানদের জন্য হালাল আছে? এগুলো নেই। তো এগুলোকে হালাল বলছে, মিলাদুর তবররুককে হারাম বলছে। তো তাদেরকে আমরা চিনার কি কোনো মানে কনফিউজ আছে? মনে রাখবেন আল্লাহর ওয়াস্তে সবাই যেন এই যতগুলি কথা বললাম কেউ যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন মাফ করবেন, আর আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে সবাই আমল করার চেষ্টা করবেন। আমি ফকিরও আমল করার চেষ্টা করব। আর আমার কথাবার্তার মাধ্যমে যদি কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি বেয়াদবি হয়ে থাকে, ওয়াস্তে রব্বুল ইজ্জাতুল জালাল সবাই আমাকে মাফ করবেন। আল্লাহর দরবারে আমি তওবা করতেছি, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আমরা দুরূদ পড়েছি অনেক সময়, দুরুদের সওয়াব 10 নেকি পাই। একটু দাঁড়িয়ে সালাম দেই যেন সালামের জবাবটা মদিনা থেকে আসে। বলুন ইয়া নবী সালাম সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম সালাম নবী গো मदीना होगी
তে সব কিছু পারেন দেখিতে মোদের লাশ কবরে রাখিলে লইও গো আপন কোলে ইয়া নবী সালাম یا حبیب سلام سلام آپ کا تشریف لامنا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ مصیبت میں ہم کو بچانا یا نبی یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات حبیبی سیدی یا رسول اللہ آقا یا رحمت للعالمین میرے آقا آ گیا آخر زمانہ مشکل ہے ایمان بچانا کلمہ طیبہ پڑھانا اپنی دامن میں چھپانا یا نبی سلام سلام یا حبیب سلام صلوات حبیبی سیدی یا رسول اللہ ابی جبل کا یا رحمت للعالمین میرے آقا آمنہ بی بی کا جایا باربی تاریخ آیا صبح صاحب دیکھنے سنایا اپنی لمحے چھایا یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ ودہا جس کی ہر بات وحی خدا سشمع علم و حکمت پہلا مصطفیٰ جان رحمت شمع بج میں حیدر غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ غوث اعظم متقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہلا مصطفیٰ جان رحمت شمع بج میں حیدر اعلی حضرت صدر الفاضل علامہ غازی شیر بنگلہ جن کے ہر ادا
سنت مصطفیٰ اس پیر طریقت پھیلاؤ مصطفیٰ جان رحمت شمع بج میں حیدر سوربی سرکٹی آقا طیب شہاب مرشدی حضرت قبلہ طاہر و صابر شاہ رونق اہل سنت پہلا مصطفیٰ جان رحمت شمع بج میں کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہلا مصطفیٰ جان رحمت شمع بج میں حیدر یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلامی عاشقانہ ہوں قبول مدینے کی چاند ہزاروں سلام مدینے کی چاند لاکھوں سلام مدینے کی چاند کروڑوں سلام مدینے کی چاند بے حد سلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع صالحین صلو علیہ وآلہ پتہ زیارت ردش ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص ایک بار درود شریف پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم প্রত্যেকে শৃঙ্খল বিশৃঙ্খল করা যাবে না আস্তে 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 স্বেচ্ছাসেবক ভাইয়েরা তোমরা একটু দ্রুত দিয়ে দাও তাবরুকগুলো প্রত্যেকের হাতে 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 দ্রুত পৌঁছিয়ে দাও সম্মানিত হাজরান মজলিস সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং অনেক কষ্ট করেছেন বিশেষ করে এতক্ষণ পর্যন্ত রাত প্রায় চট্টগ্রামের জমিনে আল্লাহ বিশেষ করে মধ্যম সাতপুরা বোয়ালখালী থানার আল্লাহ বোয়ালখালী থানাধীন ইয়াসিন তালুকদার পাড়া সুন্নি যুব উন্নয়ন সংগঠনের উদ্যোগে নবমতম আজকে আল্লাহ দ্বিতীয় অধিবেশন পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল রব্বুল আলামিন আয় আল্লাহ আখিরের সময়ে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি রব্বুল আলামিন আমাদের উলামায়ে কেরাম যারা তাশরীফ আওয়ারি হয়েছেন যারা আলোচনা করেছেন এবং দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত মেহমানরা এসে আমাদেরকে আয় আল্লাহ উৎসাহিত করেছেন অনুপ্রেরণা দিয়েছেন রব্বুল আলামিন আয় আল্লাহ গভীর রাত গভীর রজনী আয় আল্লাহ যে সময়ের মধ্যে মানুষ আয় আল্লাহ ঘুমের ঘরে আল্লাহ আরামের নিন্দা যাচ্ছেন রব্বুল আলামিন বিশেষ করে আয় আল্লাহ এমন একটি সময় হাত বাড়িয়ে দিয়েছি যে সময়ের মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে অফিস আদালত বন্ধ হয়ে গেছে এমন কি মায়ের কোলে পশুরাও আল্লাহ শিশুরাও ঘুমিয়ে গেছে গাছের ডালে পশু ঘুমিয়ে গেছে আয় আল্লাহ গভীর রজনী তাহাজ্জুদের ওয়াক্তের মধ্যে আল্লাহ এখনো পর্যন্ত আমরা তোমার প্যারা মেহবুব নবীজির সচ্চা আশিক সচ্চা গোলাম এখনো পর্যন্ত নবী ওলির মহব্বতকে অন্তরে ধারণ করে নবীর মহব্বতে এখনো জাগ্রত হয়ে রয়েছি রব্বুল আলামিন আমাদের হাজিরি আল্লাহ তোমার শাহী দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করে নিন মাওলা রব্বুল আলামিন আয় আল্লাহ
ইয়াসিন তালুকদার পাড়া সুন্নি যুব সংগঠনকে আপনি কবুল করুন রব্বুল আলামিন। তাদের সাথে যারা আয় আল্লাহ বিশেষ করে অংশীদার হয়েছেন, আল্লাহ দান দক্ষিণা করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য সহযোগিতার জন্য উৎসাহ করেছেন, উদ্দীপনা করেছেন। আয় আল্লাহ তাদেরকে মহৎ কাজের জন্য যারা আয় আল্লাহ সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য শিশুদেরকে আল্লাহ উৎসাহ দিয়েছেন, আয় আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের মেহনত শিরকতকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করুন মাওলা। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জিন্দেগীর সমস্ত কবিরা সগীরা জাহিরি বাতিন ইচ্ছা অনিচ্ছায় জানতা অজান্তা অনেক গুনাহ করেছি। যেই গুনাহ আয় আল্লাহ গুনাহকারী আলাপ গুনাহকারী এবং তুমি লামাকানের খোদা ছাড়া কেউ জানে না রে মাহবুব রব্বুল আলামিন। আয় আল্লাহ আমরা গভীর রজনীতে আয় আল্লাহ তওবার নিয়তে তওবার সহিত তোমার দরবারে দুইখানা গুনার হালি হাত উত্তোলন করে বসে রইলাম। আয় আল্লাহ আমাদের গুনাহগুলো maaf করে আমাদের তওবাকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে নিন রব্বুল আলামিন। আমাদের প্রত্যেকের রুজি রোজগারের মধ্যে বরকত নসিব করে দিন, প্রত্যেকের চাকরি নাকরি ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে অফুরন্ত রহমত দান করে দিন রব্বুল আলামিন। যারা বিমারগ্রস্ত প্রত্যেককে সেবায় আজলা দান করুন, যারা অভাব অনটনের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ সচ্ছলতার জিন্দেগি নসিব করে দিন রব্বুল আলামিন। আয় আল্লাহ যারা স্বামী স্ত্রী মনোমালিন্য আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত নসিব করে দিন। যে সমস্ত ছেলেরা মা বাপের অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে আয় আল্লাহ তাদেরকে মা বাপের ফরমাবরদারি গোলামি খেদমত করার তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলামিন। আমাদেরকে আকায়েদ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর দায়েম এবং কায়েম থাকার তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলামিন। আয় আল্লাহ যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন রব্বুল আলামিন বাহুবলকে সাথে রেখে রব্বুল আলামিন ঈমানি তাকতকে সামনে রেখে আল্লাহ তোমার নবীজির আদর্শকে বুকে লালন করে আল্লাহ ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মিশনকে আল্লাহ আমরা যেন বেগবান করতে পারি, কিয়ামত পর্যন্ত সেই দাঁড়ার উপর যেন দায়েম এবং কায়েম থাকতে পারি, সেই তৌফিক নসিব করে দাও রব্বুল আলামিন। বিশেষ করে অনেক মা বোনরা দোয়া চেয়েছেন, আয় আল্লাহ আমার সাথে মা বোনরা পর্দার অন্তরায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রব্বুল আলামিন। কে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে হাত তুলেছেন তুমি মাওলা আলিমুম বিজাতিস সুদূর আল্লাহ, দুনিয়ার কেউ না জানলে তুমি জানো আল্লাহ। অনেকের সন্তান নাই, সন্তানের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, অনেকের ছেলে নাই, ছেলের জন্য, অনেকের কন্যা নাই, কন্যার জন্য রব্বুল আলামিন। অনেকের কন্যা সন্তান বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেছে, সুযোগ্য পাত্র পাচ্ছে না আল্লাহ, তাদেরকে উপযুক্ত পাত্র মিলিয়ে কুফু মিলিয়ে ইসলামের জিন্দেগি নবীজির সুন্নাত শাদি মুবারক আপন আপন অবস্থান থেকে মা বাপের হকটুকু আদায় করার তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলামিন। আমাদের মেহেরবান মুরব্বীরা যারা কবরের বাসিন্দা বনে গেছেন আল্লাহ আমাদেরকে না খাওয়িয়েছেন, না পরিয়েছেন, সুঠাম দেহের অধিকারী বানিয়ে আজকে কবরের জগতের মধ্যে শায়িত আছে রব্বুল আলামিন। আজ নেই কাল আমাদেরকে সেই কবরে চলে যেতে হবে রব্বুল আলামিন। কখন জানি মালাকুল মউত এসে হাজির হয় আয় আল্লাহ ওই কবরে আলমে দুনিয়া থেকে আলমে বরজগে যাওয়ার আগে আল্লাহ কবরের মধ্যে যেন শান্তিতে আরাম আয়েশে নিয়ামত ভোগ করতে পারি আল্লাহ, দুনিয়া থেকে সেই কন্ডিশন নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলামিন। আমাদের প্রত্যেককে পাঁচওয়াক্ত নামাজ রুকুন সহি শুদ্ধভাবে বা ওয়াক্ত মোতাবেক আদায় করার তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলামিন। আমাদের যুব সমাজকে কবুল করে নাও, আমাদের মুরব্বীদেরকে কবুল করে নাও। কচিকাঁচা মাসুম বাচ্চারা গভীর রজনী পর্যন্ত আল্লাহ এখনো জাগ্রত রয়েছেন আল্লাহ। এই মাসুম শিশু, নিষ্পাপ শিশু আল্লাহ, তাদের উসিলায় আল্লাহ আমাদের ফরিয়াদটুকু আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে নিন মাওলা রব্বুল আলামিন। দাড়ি পাকনেওয়ালা মুরব্বীরাও রয়েছেন আল্লাহ, তাদের উসিলায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আল্লাহ। প্রত্যেকের উসিলা নিয়ে আয় আল্লাহ এক একজনের উসিলা নিয়ে আয় আল্লাহ আজকে বিশেষ করে আয় আল্লাহ হযরত মাওলানা আলী মুহাম্মদ ফকির রহমাতুল্লাহ এর বার্ষিক ৯তম উরুস রব্বুল আলামিন ওই মকবুল বান্দার উসিলায় আল্লাহ আমাদের জিন্দেগীর সমস্ত হাজতকে পূরণ করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখময় নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দাও আল্লাহ। অতীতে যত অপরাধ করেছি সবার জন্য, সব কিছুর জন্য অনুশোচনা তওবা করছি রব্বুল আলামিন। জিন্দেগিতে আর কোনোদিন অপরাধ করব না, অন্যায় করব না, গুনার কাজে লিপ্ত হব না রব্বুল আলামিন। আজকের মজলিস থেকে আল্লাহ আমাদেরকে মাসুম বনে ঘরে ফেরার তৌফিক দান করে দাও। জীবন একবার হলো হজ্জ বাইতুল্লাহ জিয়ারত মদিনার মুসাফির বানিয়ে দাও মাওলা রব্বুল আলামিন। অত্র মাহফিলের জন্য আল্লাহ যারা অত্যন্ত কষ্ট করেছেন, বিশেষ করে হাফেজ মোহাম্মদ ইয়ার মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদ
মুজাম্মেল হক সহ রব্বুল আলামিন আর সংশ্লিষ্ট যারা তাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন, রব্বুল আলামিন তাদের অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে আল্লাহ আজকে এই পর্যন্ত এসেছে। আল্লাহ তাদেরকে ভবিষ্যতে আরো সুন্দর সুন্দর এরকম ইসলামিক কালচার, আল্লাহ ইসলামিক আল্লাহ নিয়ম কানুন ভিত্তিক আয় আল্লাহ ইসলামিক সেমিনার যেন আমাদেরকে উপহার দিতে পারে রব্বুল আলামিন সেই তৌফিক দান করে দাও। आ जाए अगर ख्वाब में सरकार मदीना, আমার মুখে মুখে বলেন না, आ जाए अगर ख्वाब में सरकार मदीना, सरकार मदीना सरदार मदीना, सरकार मदीना सरदार मदीना, आ जाए अगर ख्वाब में आ जाए अगर ख्वाब में सरकार पुर नूर खजीना रोशन हो ये सीना, पुर नूर खजीना रोशन हो ये सीना, अनवार से पुर नूर खजीना, पुर नूर खजीना रोशन हो ये सीना, आ जाए अगर ख्वाब में सरकार मदीना, आ जाए अगर ख्वाब में सर। রব্বুল আলামিন আখিরি ফরিয়াদ, মালাকুল মউত যখন আসবে জানটুকু নিয়ে যাওয়ার জন্য, অপর দিকে শয়তান মুনাফিক বেঈমান আসবে ঈমানটুকু কবজা করার জন্য। আল্লাহ এমন কঠিন মুহূর্তের মধ্যে, কঠিন সিদ্দতপূর্ণ অবস্থার মধ্যে আল্লাহ আমাদের আপন আপন পীরে মুর্শিদের দোয়ায়, পীরে মুর্শিদের বেলায়েতের সাহারা, মুরব্বিদের আয় আল্লাহর রূহানি দোয়া নিয়ে প্যারা নবীজির চেহারা আনোয়ার দেখে দেখে আল্লাহ জান্নাতি কালেমা আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের মুখে জারি করে দিয়েন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।